नमस्कार मु सत्यामा स्वाई समस्त को स्वागत करुँच मो चैनल को जहाँ नाम हूँ साहित्य सिंधु एसबीएस ट्यूटोरियल आम प्लस टू सेकेंड जो कंपलसरी एमआईएल रही तो सी कंपलसरी एमआईएल गोटे विषय जहाँकि बंद्र विरह व्यथा व्यथार आम जे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर विशिष्ट समस्त प्रश्नवली उत्तर सह आलोचना करिया जेहेतु पिलामानकर आगक एग्जाम रही तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छा निहाती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ ये नुआ नुआ वीडियो तो वीडियो आरंभ करवा। तो प्रथम ये आम ख विभाग जहाँकि संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न गोटी वाक्य उत्तर लेख प्रश्न मूल्य हूँ 1 नंबर। तो आमर प्रथम प्रश्न रही जे बंद्र विरह व्यथा कविता गोपबंधुक केउं संकलन आसी। तो आम सठिक उत्तर हो बंद्र विरह व्यथा कविता गोपबंधुक कारा कविता संकलन आसी। जो मैंने विषय बुझी ना अलरेडी विषय चैनल बुझाई तो जो मैंने विषय बुझा चाहते वीडियो को जाए विषय बुझीपारे। नेक्स्ट बसंत समय किपरि बसंत समय मधुर बा आमोददायक। नेक्स्ट विदाय सूर्यर आकाश केउथिरे आच्छादित बोली गोपबंधु कहिसेंती। विदाय सूर्यर आकाश नाना रंगर चंद्रतापर आच्छादित बोली गोपबंधु कहिसेंती। नेक्स्ट विदाय बेलारे पक्षी मानकर गान किपरि विदाय बेलारे पक्षी मानकर गान करुण। नेक्स्ट आसन संध्यारे तरु और गिरीर विस्तारित छाया काहा पादरे प्रणाम करुथिले। आसन संध्यारे तरु और गिरीर विस्तारित छाया सूर्यंक पादरे प्रणाम करुथिले। नेक्स्ट प्रणाम प्रतिबदल सूर्य तरुगिरी को कौन दान करुथिले। प्रणाम प्रतिक्रिया सूर्य सेमानक शिरे हेमवर्णर पाट दान करुथिले। नेक्स्ट कौन ना संध्याकालीन सूर्य केउठी बसी हसुथिले बोली कुहाଯାଇଛି। संध्याकालीन सूर्य अस्ताचल उपरे बसी हसुथिले बोली कुहाଯାଇଛି। अस्तकालीन सूर्यंकर कोमल किरण को कवि काहा सहित तुलना करिसेंती। अस्तकालीन सूर्यंकर कोमल किरण को कवि कोमल आश्वासना और स्नेह आदर सहित तुलना करिसेंती। विदाय बेलारे प्रेमर अस्पष्ट भाषा किए उच्चारण करुथिले। अस्तकालीन सूर्यंकर कोमल किरण को कवि कोमल आश्वासना और स्नेहर आदर सहित तुलना करिसेंती। तो ये विदाय बेलारे प्रेमर भाषा किए उच्चारण करुथिले आमर सूर्य कि आमर सूर्यदेव अस्पष्ट भाषा रे प्रेमर विदाय गान अस्पष्ट भाषा सूर्यदेव उच्चारण करुथिले। नेक्स्ट ये समीरण कंठरे सूर्य देवतांकर प्रेमपूर्ण अस्पष्ट भाषा कौन थिला। समीरण कंठरे सूर्य देवतांकर प्रेमपूर्ण अस्पष्ट भाषा थिला अचिरे फेरिबी धनी नुह कातर पुणी से थरे फेरिबे बोली कहउछंती समस्त को। विदायकालीन अनुरागर रंग केउठी प्रकाश पाउथिला। विदायकालीन अनुरागर रंग प्राचीक पोले प्रकाश पाउथिला। नेक्स्ट सूर्यंकर हसरे कौन प्रकटित हेउथिला। सूर्यंकर हसरे गुरु विषाद रेखा प्रकटित हेउथिला। नेक्स्ट विरह सूर्यंकर विषाद किए देखि पारुथिबे बोली कवि कहिसेंती। विरह सूर्यंकर विषाद अनुभवी नेत्र केवल देखि पारुथिबे बोली कवि कहिसेंती। काहार विरह मनरे दारुण कषण दिए बोली कुहाଯାଇଛି। प्रियजनर विरह मनरे दारुण कषण दिए बोली कुहाଯାଇଛି। प्रीति पाशरे किए बंधा बोली कवि कहिसेंती। जगत सबू जड़ ठारू चेतन पर्यंत प्रीति पाशरे समस्ते बंधा बोली कवि कहिसेंती। सूर्यंकर विरह दृश्य काहा प्राण रे व्यथा देउथिला। सूर्यंकर विरह दृश्य बंदी गोपबंधुक प्राण व्यथा देउथिला। संध्याकालीन विदाय दृश्य बंदी गोपबंधु को कौन मन पकाउ देथिला। संध्याकालीन विदाय दृश्य बंदी गोपबंधुक मनर बा अतीतर केते कथा मन पकाउ देउथिला। बंदीशाला चाबी न देबा पई गोपबंधु काहाकू अनुरोध करथिले। बंदीशाला चाबी न देबा पई गोपबंधु सिपाही को अनुरोध करथिले। गोपबंधु बंदीशालार चाबी न देबा पई सिपाही को काहेकि अनुरोध करथिले। प्रकृतिर प्रत्येक क्षेत्र में प्रणय सह विरह ज्वाला मिशी रहिथिबा दृश्य उपभोग करुथिबा गोपबंधु बंदीशालार चाबी न देबा पई सिपाही को अनुरोध करथिले। प्रणय पीयूष रे कौन मिशिछि बोली कवि कहिसेंती। प्रणय पीयूष रे विरह विष मिशिछि बोली कवि कहिसेंती। विश्ववासी प्रति विधातार विचित्र आशीष बोली कवि काहाकू कहिसेंती। प्रणय पीयूष रे विरह विष मिशी रहिथिबा विश्ववासी प्रति विधातार विचित्र आशीष बोली कुहाଯାଇଛି। सुंदर पद्मरे किए जड़ित बोली कुहाଯାଇଛି। सुंदर पद्मरे अहि जड़ित बोली कुहाଯାଇଛି। विरह को कवि काहा सहित तुलना करिसेंती। विरह को कवि विष सहित तुलना करिसेंती। केउं विषय कविंक प्रण घारुछि बोली कुहाଯାଇଛି।
ବିରହ ବିଷମ ବିଷୟରେ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ଘରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣାର ବିରହ ବେଦନାକୁ କବି କେଉଁଠାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣାର ବିରହ ବେଦନାକୁ କବି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ତାପିତ ଅନ୍ତର କିପରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରିଛି? ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ସମାନ ହୃଦବେଦନା ଦେଖି କବିଙ୍କ ତାପିତ ଅନ୍ତର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରିଛି। ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଅବରୋଧ ସମୟ କେଉଁ ସମୟ ଥିଲା? ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଅବରୋଧର ସମୟ ଗୋଧୂଳି କାଳ ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ତରତର ହେଉଥିବାରୁ କବି ସିପାହୀକୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ତରତର ହେଉଥିବାରୁ କବି ସିପାହୀଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ କାରାପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୁଲିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯମଦୂତ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ବନ୍ଦୀଶାଳାର ସିପାହୀଙ୍କୁ ଯମଦୂତ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଗି ଶେଷରେ କବି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଗି ଶେଷରେ କବି ନିଜ ଛୋଟ କୋଠରୀକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମର ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ସୂଚନା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ପରିଚୟ ଦେବେ, ନଚେତ୍ 1 ମାର୍କ କଟିବ। ତ ବନ୍ଦୀର ବିରହ କଥା ହେଉଛି କବିତା, କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତା ଗୋପବନ୍ଧୁ କେଉଁ ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ? କବିତା କବି ପରିଚୟ ଦେବେ, ମୁଁ ଆଉ କହୁନାହିଁ। ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1923-24 ମସିହାରେ ହାଜିରାବାଗ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଥିରେ କବି ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରକୃତିର ବିରହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଦାୟକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ଥିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଦାୟକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ, ଯାହାକୁ କବି ଅମ୍ବରରେ ନାନା ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ରତାପ ଆଚ୍ଛାଦିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ତରୁଗିରିର ବିସ୍ତାରିତ ଛାୟାକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ତରୁଗିରିର ବିସ୍ତାରିତ ଛାୟାକୁ କବି ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହଁ କାତର, କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହଁ କାତର, ଏହା ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗରେ ବିରହର ଦୁଃଖ କାଳିମା କିପରି? ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗରେ ବିରହ ଦୁଃଖର କାଳିମା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରାଚୀ କପୋଳରେ ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାର କ୍ରମଶଃ କାଳିମାକୁ ବିରହ ଦୁଃଖର କାଳିମା ବୋଲି କବି ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଦେଖିପାରେ? ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରିୟଜନ ବିରହର ଦାରୁଣ କୋଷଣକୁ ଦେଖିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି, ପ୍ରିୟଜନର ବିରହ ଦୁଃଖ କବିଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ହୋଇଛି? ପ୍ରିୟଜନର ବିରହ ଦୁଃଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଯାହାକୁ କବି ଦାରୁଣ କୋଷଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ପାଶରେ କିଏ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ଜଡ଼ରୁ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୀତି ପାଶରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରିୟଜନର ବିରହରେ ସମସ୍ତେ ଦାରୁଣ କଷଣ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି, ସିପାହୀକୁ କବି କାହିଁକି ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଦ୍ୱାରରେ ଚାବି ନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ? ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟର ଭାବକୁ ବାହାରେ ରହି ଆଉ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ କବି ସିପାହୀକୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଦ୍ୱାର ଚାବି ନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଣୟର କି ବିଚିତ୍ର ବିଧାନ କବି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଣୟ ପିୟୁଷରେ ବିରହର ବିଷ ମିଶି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଧାତାର ବିଚିତ୍ର ବିଧାନ ବୋଲି କବି ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନପ୍ରାଣ କାହିଁକି ବିରହ ବିଷାଦରେ ଘାରୁଥିଲା? ଯେହେତୁ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନ ଓ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନପ୍ରାଣ ବିରହ ବିଷାଦରେ ଘାରୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ସମାନ ହୃଦୟ ବେଦନା କବିଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଆଣିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ସମାନ ହୃଦୟ ବେଦନାର ଉପଲବ୍ଧି ତାପିତ ଅନ୍ତରରେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଘ ବିଭାଗ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାୟ 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର। ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ସୂଚନା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଦେବେ, ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର। କବିତା ଆମର ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା, କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କ'ଣ? ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କାଳୀନ ପ୍ରକୃତିର ରୂପଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କର। ତ ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ଉତ୍ତର? ନା, ମଧୁର ବସନ୍ତର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅପରାହ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନେଲି କିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଧରଣୀ ଓ ଆକାଶରେ, ଯାହାକୁ କବି ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ଚନ୍ଦ୍ରତାପ ଲାଗିଥିବା କଥା ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀର ଗାନ, ତରୁଗିରିର ଛାୟା ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଗିରି ମସ୍ତକରେ ହେମବର୍ଣ୍ଣ ପାଟ ପରିଧାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କବି ଲେଖନୀରେ ମନୋଜ୍ଞ ହୋଇଛି।
ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଦାୟକୁ କିପରି ମାନବୀୟ ବିରହ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶର ଲାଲ କିରଣ କ୍ରମଶଃ ମଉଳି ମଉଳି ଆସେ ଏବଂ ଏଣେ ଅନ୍ଧାର ତାହାର ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରକୃତିର ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ମାନବୀୟ ବିରହ ସହିତ କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମୁହଁ ଝାଉଁଳି ଗଲା ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ମଇନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ପୃଥିବୀ କାଳିମାଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଯାଇଛି ଚାରିଆଡ଼। ପ୍ରଣ ଓ ବିରହ ସମ୍ପର୍କରେ କବିଙ୍କ ଅଭିମତ ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଣୟ ଓ ବିରହ ସମ୍ପର୍କରେ କବିଙ୍କ ଅଭିମତ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଣୟ ରୂପକ ପିୟୁଷରେ ବିରହ ରୂପକ ବିଷ ମିଶି ରହିଛି। କେବଳ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାତା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ଚରଣରେ ଅହି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଧାତାଙ୍କର ଏଭଳି ରହସ୍ୟକୁ କଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଯମଦୂତ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଓ କାହିଁକି। ବନ୍ଦୀଶାଳାର ସିପାହୀଙ୍କୁ କବି ଯମଦୂତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯମଦୂତ ଯେପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ତା ହୃଦୟରେ କରୁଣା ନଥାଏ, ସେହିଭଳି ସିପାହୀ କବିଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଯମଦୂତ କାହାରି କଥା ନ ଶୁଣିଲା ପରି ସିପାହୀର ନିଷ୍ଠୁର ଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନବଳୀ ଯାହାକି ଉତ୍ତର ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ବନ୍ଧୁର ବିରହ ବ୍ୟଥା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। +3ର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ କରାହେଉଛି, ତ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତାଜ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।